ہمارے نمائندوں کو پوچھا ہی نہیں، اور ایک دم ایک قلم سے انہوں نے 370 اور 35 یہ ختم کر کے ہماری ایک اس جموں کشمیر کو ایک میونسپلٹی میں جو ووٹر لسٹیں جو فائنل ہوئی ہیں الیکٹرل رولز پبلش ہوئی ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کچھ امید بندی ہے کہ اب جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک نمائندہ گورنمنٹ جو ہے وہ ملے گی، کیونکہ اس دور میں جمہوری نظام جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور گورنر رول ہو یا لیفٹیننٹ گورنر رول ہو، اس میں لوگوں کی جو ہے وہ اس دور کے جو جس کو ہم کہتے ہیں فلاحی ریاست، وہ فلاح عوام کی نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگوں کی بہتری، لوگوں کی ترقی اس نظام میں جو ہے وہ ون مین نظام میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر جموں کشمیر کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جو حکمران آ کر بیٹھے ہیں وہ بیچارے اجنبی ہیں، کوئی گجرات کا، کوئی کیرلا کا، کوئی یو پی کا۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ یہاں لوگوں کے کیا مسائل ہیں، وہ کیا جانے پہاڑوں پر بیچارے لوگ جو ہیں وہ غریب، جن کو بجلی کی نہیں پتہ ہے، ان کو بھائی بجلی کسی کے پاس ہے، پانی ہے نہیں ہے، سڑک ہے نہیں ہے، راشن ہے نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل ہے نہیں ہے، وہاں ڈاکٹر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ بیچارے آفیسر جو بیوروکریٹس ہیں، افسر لوگ، وہ کہاں اتنا جان سکتے ہیں؟ ان کے پاس لوگوں کی رسائی کہاں ہوتی ہے؟ تو اس لیے تقریباً 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، یہاں ایک قسم کی جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کریسی کہیے، اس کا یہ ایک سمجھے وہی اس کا ایک بدل ہے۔ ایک گورنر رول چل رہا ہے، لوگوں کی کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو اپروچ نہیں ہے بیوروکریٹس تک یا گورنر صاحب تک۔ تو اس لیے لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں میں ایک بڑا اضطراب ہے کہ کب جمہوریت آئے، کب ہمارے نمائندے ہم چنے اور ہمارے کام جو ہے وہ کام ہوں۔ انمپلائمنٹ جو ہے وہ بہت ہے، بیکاری، بے روزگاری یہاں، اور نہایتی لوگوں میں جو ہے وہ مایوسی ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ترقی کے اگر کسی عوام کی، کسی ملک کی یا ریاست کی اگر ترقی کوئی کرواتا ہے، نمائندگی کرتا ہے، لوگوں کے مسائل بتاتا ہے، تو وہ نمائندے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ نمائندے جا کر کے اوپر ان کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کے مسائل بتاتے ہیں، اوپر جا کر ایک جو نظام ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہاں سے پھر وہ عام آدمی جو ہے، غریب آدمی تک اس گورنمنٹ کے فائدے جو ہیں، اسکیمیں جو گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ہینڈی کیپس کے لیے، اور جو ہیں وہ وہیں سے اوپر جو اسکیمیں ہیں وہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور نمائندے جا کر بتاتے ہیں کہ اس گاؤں میں، کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے، کس آدمی کو، کس گھر میں، کس خاندان میں، کس قبیلے میں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کمی ہے وہاں۔ سڑکیں نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ تو یہ نمائندے جا کر بتاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اوپر سے وہ کام کرواتے ہیں، اسکیموں میں ڈلواتے ہیں۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ 35 سے ہٹنے کے بعد جموں کشمیر میں کتنا بڑا فائدہ ہوا؟ فائدہ کچھ نہیں ہوا ہے، بلکہ جموں کشمیر جو ہے پیچھے چلی گئی ہے۔ ایک تو لوگوں کے جذبات بڑے مجروح ہوئے ہیں اس سے، لوگوں میں بڑی بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ آئے تھے کہ بھائی جو ہے وہ یو ٹی سے ریاستیں بنتی ہیں، ریاست بنتی ہے، اور یہاں ایک ریاست کو یو ٹی بنا دیا گیا، ایک میونسپلٹی بنا دیا گیا۔ تو اس سے تو لوگ حیران پریشان، ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم نے کون سا جرم کیا، ہمیں ناکردہ گناہوں کی یہ سزا کیوں ملی؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوا۔ آخر جو ہمیں یہ 370 یہ دیا تھا، وہ یہاں کے سب سے تو پہلے یہاں کے جو مہاراجا تھے بھائی، انہوں نے دیا، ان کی قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نظام تھا اس میں، وہ اس وقت کے سارے پوری ریاست جموں پورے ہندوستان کی، بر صغیر کی 500 سے زیادہ ریاستیں تھیں،
तो वो रियासती और वो एक राजे का रूल जो था अपना था, लेकिन राजे ने तो बहुत अच्छे उसने फैसले लेके रखे थे भाई। 370 मतलब उससे पहले भी यहाँ जो 35 था वो यहाँ पहले ही था, ये कानून से पहले मिला हुआ था। और जो 70 हमको 370 मिला, वो भी हिंदुस्तान के इसी मुल्क के बड़े बड़े जो सियासतदान थे, जो मुजाहिद आज़ादी जिन्होंने हमको आज़ादी दिलवाई, शेख अब्दुल्ला के समेत भाई, उन्हीं लोगों ने तो हमें ये दफ़ा दिया था 370। एक इस रियासत के एक खस इसकी यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ का टेरेन, यहाँ की गुर्बत, यहाँ के लोग बेचारे जो थे वो बड़े बहुत गरीब थे, नाइंसाफ़ी थी यहाँ, ना बराबरी थी, मसावत नहीं थी। तो इन लोगों को, इस रियासत के लोग, गरीब लोगों को, जम्मू हो चाहे चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे पुंछ राजौरी हो, तो सभी के इन लोगों की पसमानगी को मद्देनज़र रख करके उसको पूरे मुल्क के और शेख अब्दुल्ला को साथ में रख के यहाँ के राजा को, महाराजा को भी साथ है उसकी उनकी राय ले करके जो भी हुआ था। तो वो तो चलो महाराजा तो फिर जब ये आइन बना उस वक़्त तो उनका इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन उसके पहले तो उन्होंने ये सब कुछ, ये ख़यालात, ये आइडिया उन्होंने दिया हुआ था। तो ये हमारे साथ एक बड़ी एक ना सियासी नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ एक हमारी बेइज़्ज़ती हुई है। उनका लेकिन रियासत को एक आइनी, एक रुतबा, एक स्टेटस दिया था। तो वो हमको बगैर पूछे, ये कहते हैं हम आवाम की तमन्नाओं की हम बड़ी कदर करते हैं। तो ये कदर कैसी हुई? हमको पूछा ही नहीं, हमारे नुमाइंदों को पूछा ही नहीं, और एकदम एक कलम से इन्होंने 370 और 35 ये ख़त्म करके हमारी एक इस जम्मू कश्मीर को एक म्युनिसिपैलिटी बना दिया। अब ये है कि इसका इलाज यही है, लोगों अगर यहाँ लोगों के को इत्मीनान कराने के दिल जीतने हैं, तो फिर इसका यही है, यही हो सकता है कि हमारी एक तो स्टेटहुड जो है, वो वापस की जाए। सर क्या लगता है आपको कि स्टेटहुड वापस आ सकती है? वो तो यहाँ के जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, अहमद शाह जी, वो तो उन्होंने कई बार पार्लियामेंट में ऐलान किया हुआ है कि भाई हम स्टेटहुड हम वापस करेंगे। लेकिन हम मतलब उससे ज़्यादा तवक्का रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे जो आपने जो छीना बिला वजह, नाकर्दा गुनाह की हमें सज़ा क्यों देते हो, वो भी हम जो है, हमें वो वापस मिलना चाहिए। 370 और 35 ये भी वो भी वापस मिलना चाहिए। सर जो अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में आप एक फार्मर एमएलए रह चुके हैं। आपको सर ये हर दिन आप न्यूज़ देखते भी होंगे, जो यूथ है किस तरह प्रोटेस्ट कर रहा है। आप उस सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ज़बरदस्त परेशानी है लोगों में, नौजवानों में, क्योंकि तकरीबन ये 3 साढ़े 3 साल से बिल्कुल लॉक्ड हो गया है, ये जो एक एम्प्लॉयमेंट का जो एक चैनल था, एक वो वेन्यू था, वेन्यू नहीं बल्कि वो एक रास्ता था, वो दरवाज़ा था जो, वो बिल्कुल बंद कर दिया। और इस वक़्त तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, और पढ़े-लिखे नौजवान जो हैं बड़े मायूस हैं। वो तो नाउम्मीद हो गए हैं, भाई क्या करें अब, कहाँ जाएँगे? ये इतनी तालीम, इतना खर्च करके गरीब माँ-बाप ने जिनको पढ़ाया, इसलिए कि इनका रोज़गार लगेगा, हमारी हालत जो है बदलेगी, हमारी खुशहाली आएगी, एक घर में कम से कम कोई कमाने वाला मिलेगा, तो हम कहीं वो एक रोटी-रोज़ी का मसला हल होगा। तो उससे तो वो तो बिल्कुल बंद है और लोगों में बड़ी परेशानी है। कोई ज़रिया आमदनी है ही नहीं है लोगों में। एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा यहाँ एक नस्ल, आने वाली जो नई नस्ल है वो तबाह हो रही है। क्योंकि लोग नौजवान जो है वो मायूस होकर, नाउम्मीद होकर, वो तो डिप्रेशन में जा रहा है, और वो नशावर चीज़ जो है अद्वियात वगैरह, ड्रग्स वगैरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे तो एक नई नस्ल आने वाली जो वो तबाह हो रही है। अगर इनको रोज़गार मिल जाए तो ये इतने वो डिप्रेशन में जाकर या नाउम्मीद होकर, तो ये इन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली जो ये ड्रग्स हैं, ये दूसरे जो तरीके अपना रहे हैं, उसमें ये क्यों उसमें ये मुलव्वस होंगे, क्यों उसमें मुब्तला होंगे? तो ये एक बहुत बड़ी, अगर नई आने वाली नस्ल को इस मायूसी से, नाउम्मीदी से निकालना है, तो ये है कि भई वो एक सेहतमंद एक नई नस्ल आगे चले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नौजवानों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिले, उनके लिए रोज़गार मिले।